Right. So welcome back once again. So in this video today we are going to talk about the structure of brain, right? Which is probably the most complex and most important part of our organ of our body. ঠিক আছে? So brain is the most complex বা জটিল and definitely it is the master of our body because it controls all the voluntary as well as the involuntary actions of our body, right? Starting from maintaining the body balance, temperature, thrust, right, and endocrine functions also, and up to vision, hearing, whatever you can say, memory, intelligence, emotion of a person, and thoughts. All the actions are carried out by this structure known as brain. ঠিক আছে, এবার আমরা দেখি এত একটা ভাইটাল অর্গ্যান, বাট এটার যদি আমরা টেক্সচারটা দেখি যে এটার গঠনটা কেমন, এটা কিন্তু খুবই একটা ডেলিকেট জিনিস। ঠিক আছে, হুইচ ইজ টোটালি সলিড না, এটাকে আমি বলবো সেমি সলিড একটা স্ট্রাকচার। তাহলে এত ভাইটাল একটা অর্গ্যান যদি এই সেমি সলিড অবস্থায় থাকে, তাহলে সাধারণ একটা ইনজুরিতেই কিন্তু এটা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ঠিক আছে, এটা কিন্তু সহজে নষ্ট হতে পারে যেহেতু এটার টেক্সচারটা সেমি সলিড। তো এইটাকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য, in order to protect the one of the most important parts of our body, we have got some protective measures to protect it, right? কিছু কিছু আমাদের স্ট্রাকচার থাকে যেটা ব্রেনকে প্রোটেকশন দেয়। ঠিক আছে, সো দিস স্ট্রাকচারস আর ফার্স্ট অফ অল আমাদের হবে, এটাকে বলবো স্কাল বা মাথার খুলি যেটাকে বলে। তো এটা স্ট্রাকচারটা এরকম হয় অনেকটা এরকম, এখানে একটা ক্যাভিটি ফর্ম হয়, এই ক্যাভিটিটাকে বলে, টোটালটাকে বলবো আমি স্কাল। অ্যান্ড আমাদের যেটা এখানে একটা ক্যাভিটি ফর্ম হয় যেটার ভিতরে ব্রেনটা থাকে অ্যাকচুয়ালি। তো দিস ক্যাভিটি ইজ নোন অ্যাজ ক্রেনিয়াম বা ইট ইজ অলসো নোন অ্যাজ ব্রেইন বক্স। ঠিক আছে, এবার খালি একটা হাড্ডির যে একটা প্রোটেক্টিভ লেয়ার বা বোনসের একটা লেয়ার যেটাকে আমি স্কাল বললাম, এটাই না, এছাড়াও দেয়ার আর সাম ক্রেনিয়াল মেনিনজেস। ঠিক আছে, দেয়ার আর অলসো সাম ক্রেনিয়াল মেনিনজেস প্রেজেন্ট দ্যাট ইজ গোয়িং টু প্রোভাইড সাম এক্সট্রা প্রোটেকশন। ঠিক আছে, যেমন হেলমেটে যেরকম উপরেরটা একটা মেটালিক কাভার থাকে, তার ভিতরে কুশন থাকে, ঠিক মেনিনজেসগুলোও এই কুশনের কাজটা করে। মেনিনজেস, তো মেনিনজেসটা কী করে, এই মেনিনজেসটা আবার তিনটা পার্ট থাকে এই মেনিনজেসের। দেয়ার আর 3 কম্পোনেন্টস অফ দ্য মেনিনজেস। ফার্স্ট অফ অল এটাকে বলে ডিউরা ম্যাটার, the outer portion of the meninges, that is the outer layer of the meninges. There is a middle layer known as arachnoid, which is the middle portion, and thirdly the inner portion যেটা একদম ব্রেনের কন্ট্যাক্টে থাকে। তো ব্রেন যদি এটা হয়, এটা স্কাল, তো ডিউরামেটার, মাঝখানে একটা পায়োমেটার, আরেকনয়েড, অ্যান্ড যেটা ব্রেনের সাথে লাগে থাকবে যে লেয়ারটা, দ্যাট উইল একদম ব্রেনের সাথে যেটা সংযুক্ত হয়ে থাকবে, এটাকে বলে পায়ামেটার, হুইচ ইজ দ্য innermost covering of the brain. ঠিক আছে, তো এই তিনটা মিলা along with the skull, they will provide protection to such a vital organ like known as brain. ঠিক আছে, so they will provide protection to the brain. So these are the structures that are going to provide some sort of covering to the brain and protect the brain from any kind of external injuries. ঠিক আছে, so these things is this the importance of the protective structures are very much importance in context of the brain. So now let us get into the structure of the brain, the actual structure of the brain. So let me wipe it out. Right, so before going into the structure, we need to understand what are the major parts of the brain, right?
So the major parts of the brain, parts, simply parts of brain. So the major parts of the brain, there are three major parts, right? Namely the forebrain, right? The forebrain, the midbrain, and thirdly the hindbrain, right? So the forebrain will consist of, যেটা আমি বলি অগ্র মস্তিষ্ক, it will consist of the cerebrum, the thalamus, and the hypothalamus. ঠিক আছে? দ্য মিড ব্রেন উইল বি দ্য, আমি মিড ব্রেন দেখানোর আগে আমি আগে হাইন্ড ব্রেনটা দেখাই, তাহলে মিড ব্রেনটা বুঝতে সুবিধা হবে। সো দ্য মিড ব্রেন, দ্য হাইন্ড ব্রেন ইজ দ্য part that consists of the structure known as pons, the cerebellum, the medulla oblongata or simply medulla, and that's it. তো এই তিনটা পার্ট মিলে আমার হাইন্ড ব্রেন গঠিত। অ্যান্ড যে পার্টিকুলার পোর্শনটা দ্যাট উইল কানেক্ট দ্য মিড ব্রেন টু দ্য হিন্ড ব্রেন, দ্যাট ইজ এই থ্যালামাস বা হাইপোথ্যালামাস সাথে আমার পন্সকে কানেক্ট করবে, দ্যাট পোর্শন উইল বি নোন অ্যাজ দ্য মিড ব্রেন। মিড ব্রেন অ্যাকচুয়ালি কোনো ডেফিনিট স্ট্রাকচার না, ইট ইজ দ্য কানেক্টিং জাংশন বিটুইন দ্য টু স্ট্রাকচার্স লাইক hypothalamus and the pons, that is the forebrain and the hindbrain. ঠিক আছে? Now let me draw the structure. So these are the three parts of brain, right? Now let us get into the structure. Okay, so if we go into the structure, it will look somewhat like this. I am making a functional diagram rather than a sophisticated one. This, right? It will, okay, so this is the outline. Now here I have to draw the, right, it will be there will bulging portion and it will go down as like this. It is, it will go down. Okay, fine. Then so this is the cerebrum, that is occupying the major portion of the brain, and here we shall find the midbrain, right? Midbrain. Okay, then there will be a canal going down through the midbrain, hindbrain. So the hindbrain will look somewhat like this. Okay. Right, so this is the outline of the brain. I have drawn it. So first of all, the first portion was our forebrain, right? And in the forebrain, the major portion of the occupying the forebrain was the cerebrum. So cerebrum is the
this structure, total structure is the cerebrum, right? Since আমি জিনিসটাকে সাইড থেকে দেখতেছি, it is a sagittal section, এই জন্য আমি একটা সেরিব্রামের একটা হেমিস্ফিয়ার দেখতে পারতেছি। অ্যাকচুয়ালি দেয়ার আর two hemispheres of cerebrum, two hemispheres, right? And these are known as cerebral hemispheres. Actually স্ট্রাকচারটা এইভাবে থাকে। So it is the right cerebral hemisphere, এটা রাইট অ্যান্ড এটা লেফট, অ্যান্ড দুটা এইভাবে জয়েন থাকে, ঠিক আছে? যেহেতু আমি সাইড থেকে ভিউ করতেছি, তো আই হ্যাভ বিন এবল টু সি অনলি ওয়ান হেমিস্ফিয়ার, ঠিক আছে? এবার দুইটা সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার একটা একটা তোমার নার্ভ ফাইবার দ্বারা যুক্ত থাকে, হুইচ ইজ কানেক্টেড বাই এ নার্ভ ফাইবার, অ্যান্ড দিস নার্ভ ফাইবার ইজ টার্মড এস কর্পোরা corpus callosum, right? So the nerve fiber connecting the two hemispheres is known as corpus callosum. তো যেহেতু এটার একটা সেকশন পড়বে, it will look somewhat like this. So this is the structure. This structure is the corpus callosum. It is the tract of nerve fiber that is going to interconnect the or connect the two cerebral hemisphere. This structure. This is the structure, right? এবার আমার যেটা অ্যাকচুয়াল যে স্ট্রাকচারটাকে বা যে পোর্শনটাকে আমার সেরিব্রামটা চারদিক থেকে ঘিরে থাকবে, এই পোর্শনটাকে অ্যাকচুয়ালি এই সেরিব্রামটা যে আছে, এই মিড পোর্শনটাকে কিন্তু চারদিক থেকে সারাউন্ড করে আছে বা ঘিরে আছে, ঠিক আছে? তো এই পার্টিকুলার পোর্শনটাকে বলে থ্যালামাস। So this portion, particular portion, is termed as thalamus, and এই থ্যালামাসের যেটা একদম এক্সট্রিম পয়েন্ট, দ্যাট ইজ দ্য বেস পয়েন্ট অফ দ্য থ্যালামাস, ইজ নোন অ্যাজ, এই পোর্শনটাকে বলে হাইপোথ্যালামাস, ঠিক আছে? তো আমি জাস্ট খালি আজকে স্ট্রাকচারটা বলতেছি, নেক্সট দিন আমি ফাংশন ডিসক্রাইব করব। সো দ্য পোর্শন যেটাকে সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার দুইটা র্যাপ করে থাকে, দ্যাট ইজ দ্য সেরিব্রামটা র্যাপ অ্যারাউন্ড করে থাকে, স্ট্রাকচারটাকে বলে থ্যালামাস, ঘিরে থাকে যে, অ্যান্ড এর বেস পয়েন্টটাকে বলে হাইপোথ্যালামাস, ঠিক আছে? এবার তাহলে আমার ফোরব্রেনের হেমিস্ফিয়ার গেল, সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার অ্যালং উইথ দ্য থ্যালামাস অ্যান্ড প্লাস হাইপোথ্যালামাস, তাহলে আমার ফোরব্রেন ইজ ওভার। এইবার আমি যদি হাইন্ড ব্রেন দেখি, আমার হাইন্ড ব্রেনের এটা কি আছে, আমার এই পোর্শনটাকে আমি বলবো, এই যে উঁচা ফ্লাফি পোর্শনটা, বালজিং পোর্শনটা, যেটা ফোলা পোর্শনটা আর কি, দিস স্ট্রাকচার ইজ নোন অ্যাজ পন্স, ঠিক আছে? দিস স্ট্রাকচার ইজ নোন অ্যাজ পন্স। এবার পন্সের নিচে, পন্সের ঠিক এই পোর্শনটাকে, নিচের পোর্শনটাকে বলে মেডুলা অবলাঙ্গোটা, মেডুলা অবলাঙ্গোটা, অ্যান্ড তার জাস্ট নিচ থেকে কিন্তু আমার স্পাইনাল কর্ডটা শুরু। সো ইট ইজ দ্য স্টার্টিং পয়েন্ট অফ দ্য স্পাইনাল কর্ড, এর নিচ থেকে আমার স্পাইনাল কর্ডটা ইট উইল গো ডাউন, ঠিক আছে? এবার কি করে আমার পন্সটা কি করবে, ইট উইল ইন্টারকানেক্ট দ্য পার্টস অফ দ্য ডিফারেন্ট পার্টস অফ দ্য ব্রেন, ঠিক আছে? অ্যান্ড আমার হাইন্ড ব্রেনের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ, ইম্পর্টেন্ট পার্ট, দিস ইজ আওয়ার এই পিছনের ব্রেনটা, যেটাকে আমি বলবো হিন্ড ব্রেনের পার্ট, দ্যাট ইজ দ্য সেরিবেলাম, সেরিবেলাম। তো সেরিবেলাম স্ট্রাকচারটা আমরা যদি দেখি, ইট ইজ হাইলি ইনভ্যাজিনেটেড, রাইট? এটা নিজের মধ্যে অনেকবার কনভলিউটেড হয়ে আছে। তো কনভলিউটেড হওয়ার জন্য কি হয়, এখানে সারফেস এরিয়াটা ইনক্রিজ হয়। তো সারফেস এরিয়া যদি ইনক্রিজ হয়, তার মানে এখানে আরও বেশি পরিমাণে কিছু নিউরন এখানে থাকতে পারবে। সো ইট উইল মেক এন্ট্রি ফর অ্যাডজাস্টিং মেনি নিউরনস, ঠিক আছে? ইট উইল ইনক্রিজ দ্য সারফেস এরিয়া। In order to increase the surface area, the space is very much invaginated or convoluted, ঠিক আছে? এবার তাহলে আমার ফোরব্রেনের ডিফারেন্ট রিজিয়ন, সেরিব্রাম, দেন থ্যালামাস অ্যান্ড দ্য হাইপোথ্যালামাস। সো মিড ব্রেন, এইবার মিড ব্রেনটা কী হবে,
এটা যদি হাইন্ড ব্রেন হয়, দ্যাট ইজ হাইন্ড ব্রেনের পন্স রিজিয়ন, দেন মেডুলা অবলাঙ্গোটা অ্যান্ড সেরিবেলাম হয়, অ্যান্ড এটা স্পাইনাল কর্ড। তো মিড ব্রেন আমি অলরেডি বলছি যে এটা ডেফিনিট কোনো পোর্শন না, বাট ইট ইজ দ্য কানেক্টিং জাংশন বিটুইন দ্য ফোর ব্রেন অ্যান্ড দ্য মিড ব্রেন, হাইন্ড ব্রেন। ঠিক আছে, তো পার্টিকুলারলি আমি এই পোর্শনটাকে আমি বলতে পারি দিস ইজ দ্য পোর্শন অফ মিড ব্রেন, ইট ইজ দ্য মিড ব্রেন। এবার এই মিড ব্রেন থেকে একটা ক্যানাল লাইক স্ট্রাকচার নিচে ডিসেন্ড করে, নিচে নেমে যায়। দেয়ার ইজ এ ক্যানাল লাইক স্ট্রাকচার, এইভাবে এখান থেকে নিচে নামে। দেয়ার ইজ এ ক্যানাল লাইক স্ট্রাকচার দ্যাট ডিসেন্ডস ডাউন টু দ্য আপ টু দ্য সেরিবেলাম, এরকম একটা স্ট্রাকচার। দিস স্ট্রাকচার is termed as cerebral aqueduct. So this structure is termed as এই ক্যানালটা এটাকে বলে cerebral aqueduct। ঠিক আছে, অ্যাকুইডাক্ট। এই ক্যানালটা দিয়ে আমাদের মনে রাখতে লাগবে, এই ক্যানালটা দিয়ে আমাদের যে সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড, দ্যাট ইজ দ্য ফ্লুইড দ্যাট রিমেন্স ইনসাইড দ্য ভেন্ট্রিকেলস অফ দ্য ব্রেন। আমার ব্রেনটা আমি বাইরের থেকে দেখতেছি, ভিতরে কিন্তু অনেক ফাঁকা স্পেস থাকে ব্রেনের। দিস স্পেসেস আর নোন অ্যাজ ভেন্ট্রিকেলস। তো এই ভেন্ট্রিকেলগুলো ফিল থাকে উইথ দ্য সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড। তো সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইডটা একটা ভেন্ট্রিকেল থেকে আরেকটা ভেন্ট্রিকেলে মুভ করে। ইন পার্টিকুলারলি থার্ড ভেন্ট্রিকেল থেকে ফোর্থ ভেন্ট্রিকেলে এই সেরিব্রোস্পাইনালটা ফ্লুইডটাকে মুভ করার জন্য যে রাস্তাটা থাকে, এই রাস্তাটাই হলো আমার সেরিব্রাল অ্যাকুইডাক্ট। ঠিক আছে, তো দিস ইজ দ্য ফাংশন অফ দ্য সেরিব্রাল অ্যাকুইডাক্ট। এবার আমি যদি এটাকে বলবো আমি পন্স রিজিয়ন, অ্যান্ড পন্স রিজিয়নটা কী থাকে, ইট ইন্টারকানেক্টস ডিফারেন্ট পার্টস অফ দ্য ব্রেন। এখানে যে নিউক্লিয়াগুলো থাকে, দ্যাট ইজ নিউরনের অ্যাগ্রিগেশনগুলো, এরা কী করে ব্রেনের ডিফারেন্ট পার্টটাকে এটা একসাথে এটাকে সংযোগ করে। ঠিক আছে, ইন্টারকানেক্টস ডিফারেন্ট পার্টস অফ ব্রেন। হোয়ারএস এটার যদি আমি ডরসাল পোর্শনটাকে দেখি, ঠিক আছে, এই ডরসাল পোর্শনটাকে বলে আমাদের এই পোর্শনটাকে কর্পোরা, দ্যাট ইজ এই মিড ব্রেনের যেটা ওয়াল, এটার মিড ব্রেনের ওয়ালের এখানে যেটা ডরসাল পোর্শন, এইখানে একটা এরকম স্ট্রাকচার থাকে, এটাকে বলে উঁচা একটা ডরসাল দিকে। দিস ইজ নোন অ্যাজ কর্পোরা কোয়াড্রিজার্মিয়া, কর্পোরা কোয়াড্রিজার্মিয়া। So this structure is known as corpora quadrigemia. Right, so this structure is known as corpora quadrigemia, which is composed of some colliculi. পরে আমরা দেখব দে আর রেসপন্সিবল ফর ভেরিয়াস সেন্সরি অ্যান্ড মোটর ফাংশনস। ঠিক আছে, এরা কাজ করে। তো দিস ইজ ওভারঅল দ্য ডিফারেন্ট পার্টস অফ দ্য ব্রেন। এবার আমি যদি ব্রেনটাকে দেখি, হ্যাঁ, তো এটা জেনারেলি কি হয় আমার এখানে, এটা কিন্তু একদম ফ্ল্যাট পোর্শন না। ঠিক আছে, এর মধ্যে অনেক কিন্তু এরকম ইনভ্যাজিনেশন থাকে। তো দিস ইজ নট এ ফ্ল্যাট স্ট্রাকচার, রাদার এখানে কিছু উঁচা পোর্শন দেখা যাবে। দেয়ার উইল বি সাম ফ্ল্যাট পোর্শনস অলসো, অল্প ডিপ পোর্শন, অ্যান্ড দেয়ার উইল অলসো বি সাম ভেরি ডিপ পোর্শনস। ঠিক আছে, তো যেটা আমার উঁচা পোর্শন, দ্যাট ইজ আমি যদি 3D স্ট্রাকচারটা মনে মনে ভাবি, তো এটা উঁচা যেটা পোর্শন, ঠিক আছে, এরকম যদি জিনিসটা হয় স্ট্রাকচারটা, তো অবভিয়াসলি দেয়ার উইল বি সাম এরকম হবে যে কিছু উঁচা উঁচা এরকম জায়গা থাকবে, রিজিয়ন থাকবে। সো দিস স্ট্রাকচারস আর নোন অ্যাজ জাইরাস। ঠিক আছে, যদি উঁচা থাকে তাহলে এরকম হালকা ফ্ল্যাট বা হালকা ডিপ স্ট্রাকচারও থাকবে। দিস স্ট্রাকচারস আর নোন অ্যাজ সালকাস, সালকাস। অ্যান্ড অবভিয়াসলি হালকা ডিপ থাকলে কিছু স্ট্রাকচার থাকবে একদম ভিতরে যাবে, হুইচ ইজ ভেরি ডিপ। তো এই স্ট্রাকচারগুলোকে বলে জাইরাস, সালকাস অ্যান্ড ফিশার। তো ফিশারকে আমি জাইরাসকে কল্পনা করতে পারি পাহাড়ের সাথে উঁচা জায়গা, সালকাসকে করতে পারি
ভ্যালি বা যেটা ফ্ল্যাট সমতল ভূমি, অ্যান্ড ফিশারকে কল্পনা করতে পারি আমি কোনো খাদের সাথে বা ডিপ্রেশনের সাথে। সো দিস আর দ্য স্ট্রাকচারস অফ দ্য ব্রেন। ঠিক আছে, আরেকটা কথা, এই যে আমার যে মিড ব্রেনটা আছে, যে এই মিড ব্রেন অ্যালং উইথ দ্য পন্স অ্যান্ড মেডুলা অবলাঙ্গটা, এটা একটা রিজিয়ন ফর্ম করে হুইচ ইজ নোন অ্যাজ ব্রেন স্টেম, বা ব্রেনের যেটা গোড়াটা। তো ব্রেনটা যদি একটা ফুলকপির মতো আমি কল্পনা করি, ফুলকপি, তো এটার যেটা গোড়াটা, দ্যাট উইল বি নোন অ্যাজ দ্য ব্রেন স্টেম। সো ব্রেন স্টেমের পার্ট কী কী? মিড ব্রেন অ্যালং উইথ দ্য পন্স অ্যান্ড মেডুলা অবলাঙ্গটা। So this structure is known as brain stem. Brain stem, which will comprise of the midbrain along with the medulla oblongata and the pons. Yes, so this is the overall structure of the brain, right? I hope I have been able to make you understand. So in the next video we shall go into the different functions of the structures individually, right? So that's it for today. Thank you.